اپنے شہر کو گئے. بس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، اور تاکہ اپنی مگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے. اور جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی. سب کہو آمین. یہ میرا ٹاپک جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ایک بات چیز اس کے اندر آئی ہے، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا. اس چیز کو یاد رکھیے گا، پہلوٹا اس وقت لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب پہلوٹے کے بعد اور بھی بچے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اس کا مطلب اٹ مینس کہ مریم کے اور بھی بچے جو ہے وہ تھے، کیونکہ یہاں پر پہلوٹے کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح مقدسہ مریم کا بڑا بیٹا تھا، اس کے بعد جو پیدا ہوئے جو ہے وہ چھوٹے تھے. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، اور بہت سے لوگ اس بات پر جو ہے وہ بحث کرتے ہیں. میں نے صرف آپ کو یہ بتانا چاہا. اب آئیے اپنے اصل ٹاپک کی طرف. اب یہ کیسر اوگسٹس جو ہے، یہ ایک کام جو ہے، یہ ایک اکانومک ہے، ایک معاشرتی ہے، ایک ہائی لیول کا کام ہے. اور وہ کام یہ تھا کہ اس شخص نے ایک منصوبہ بنایا، اور منصوبہ یہ بنایا کہ میں جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر ان کے نام جو ہے وہ لکھوں. کیوں؟ کہیں سے میرا ٹیکس ضائع نہ ہو جائے. لیکن نظر یہی آ رہا ہے. اب مریم اور یوسف کا آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ مریم اور یوسف جو ہے وہ یہ ناصرت میں رہتے ہیں. یہ ناصرت ان کا ابائی جو ہے وہ ان کا علاقہ یا گھر نہیں ہے. یہ ناصرت میں رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بیت لحم کے اندر ہے. بیت لحم کے رہنے والے تھے، لیکن کسی کام کے سبب سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں وہ سیٹل ہو. جس طرح کوئی شخص ہے وہ یہاں سے اسلام آباد سیٹل ہو جائے یا یہاں سے باہر کے ملک سیٹ ہو جائے. تو یہی حال تھا کہ یوسف اور مریم جو ہے یہ ناصرت کے اندر جو ہے وہ سیٹلڈ تھے. اور جب کیسر اوگسٹس نے حکم جاری کیا کہ سب اپنے اپنے علاقوں میں جا کر، یعنی کہ سارے اپنی اپنی یونین کونسلز کے اندر جا کر، میں اپنا نام اس یونین کونسل میں درج نہیں کروا سکتا کیونکہ میں اس یونین کونسل کے اندر پیدا نہیں ہوا. میں ضلع شیخ پورہ کے اندر پیدا ہوا ہوں. اب جب میں نے نام لکھوانے ہیں، اب جب میرا ووٹ کاسٹ ہوگا تو وہ یہاں پر نہیں ہو سکتا، جو مرضی ہو جائے. میں نے اپنا ووٹ کہاں پر کاسٹ کرنا ہے؟ وڈالہ میں، کیونکہ میرا یونین کونسل اس جگہ پر میرا نام ہے اور میرا ووٹ بھی وہیں سے نکلے گا. اسی طرح اس کیسر اوگسٹس نے یہ چال چلی کہ جو جہاں پر بھی ہے وہ سارے ایک جگہ پر جمع ہو اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کر جو نام لکھائے. اب اس کو ان کی مجبوری پڑ گئی اور لکھا ہے کہ مریم جو ہے ان دنوں میں حاملہ تھی. مریم جو ہے پریگننٹ تھی، اور ہم نہیں جانتے کہ ان کی آپس میں کیا ڈسکشن ہوئی. جب یوسف نے اس کو کہا ہوگا کہ جو ہے وہ ایک حکم جاری ہو گیا ہے، اب ہمیں بیت لحم جانا پڑے گا کیونکہ ہم وہیں کے ہیں اور وہیں پر جا کر نام لکھوانا پڑے گا. اب جو کچھ بھی ان کے درمیان ہوا اس بات کا تو مجھے نہیں پتا. میں سمجھتا ہوں کہ مریم کہتی ہوگی کہ میں سالت میں نہیں جا سکتی، لیکن جو آرٹسٹ لوگ ہیں انہوں نے ایک تصاویر جو ہے بنا رکھی ہے کہ مریم جو ہے گدھے کے گدھے پر بیٹھی ہے اور یوسف جو ہے وہ گدھے کو پکڑ کر جا رہا ہے. میں نہیں جانتا کہ ایسا ہے یا نہیں، لیکن یہ پینٹرز جو ہے، یہ آرٹسٹ جو ایسے ہی بتاتے ہیں. جیسے بھی ہوا یہ اس جگہ پر جب پہنچ گئے ہیں، اور جب یہ وہاں پر پہنچے اپنا نام لکھوانے کے لیے، تو میرے بہنوں اور بھائیوں یہ حقیقت کے اندر خدا کی طرف سے تھا. لگ رہا تھا کہ کیسر اوگسٹس پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر خدا اس کو کنٹرول کر رہا تھا، کیونکہ یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ بیت لحم کے اندر ہونی تھی. کیونکہ اس وقت جو ہے وہ کہاں پر تھے؟ ناصرت کے اندر تھے. اور میکا 5واں باب وہاں پر لکھا ہے، 5واں باب 2 آیت کے اندر لکھا ہے کہ آئے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے جو پیشن گوئی کی گئی تھی وہ بیت لحم کے لیے تھی، وہ ناصرت کے لیے نہیں تھی. اس لیے اس کو اس کام کے لیے خدا نے اس کو وہاں پر پہنچانے کے لیے خدا نے کیسر اوگسٹس کا استعمال کیا. ہاللویا. اس لیے جو کچھ بھی زمین پر ہو رہا ہے وہ خدا کے کنٹرول میں ہے.
اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے. اس بات کو پورا کرنے کے لیے خدا نے ایسا ہی ہونے دیا. اور میرے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو زمانہ ہے، زمانہ صادق قدیم الایام سے ہے. قدیم الایام یعنی کہ دنیا کے شروع سے ہے. ایسا مجھے بائبل بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کا جو ہونا ہے وہ شروع سے تھا. اس لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ خدا کے کنٹرول میں ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسحاق نے اپنے بیٹے یعقوب کو برکت جو ہے وہ اچانک دی تھی؟ نہیں، اچانک نہیں ہوئی تھی. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سارا کچھ کنٹرول میں تھا. جو اسحاق ہے وہ برکت دینے کے وقت جو ہے وہ اندھا ہو چکا تھا. اس کو نظر نہیں آ رہا تھا. یہ سارا کچھ خدا کی مرضی سے تھا. اگر وہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہوتی تو وہ کبھی بھی یعقوب کو برکت نہ دیتا. حالانکہ خدا کا یہ مقصد تھا کہ یعقوب برکت لے. کتنا کو پتہ ہے اس بات کا؟ اگر یہ سارا کچھ ہوا، اس کا مطلب ہے کہ میرے بہنوں اور بھائیوں، خدا جو ہے وہ کنٹرول جو ہے وہ کرتا ہے پورے حالاتوں کو. خدا نے مولڈ کیا کیسر اگستس کو کہ وہ مرتب شماری کروائی. اس نے کروائی اور ان کو جو ہے وہ اس زمین پر جو ہے وہ آنا پڑا. اس لیے میرے بہنوں بھائیوں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لے گا، our God is on the throne. ہمارا خدا تخت نشین ہے. وہ ہر وقت اپنی آنکھوں کو آپ پر جو ہے وہ رکھتا ہے. وہ ہر وقت جو ہے وہ دیکھتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، کبھی آپ پریشان ہو، دکھی ہو اپنے حالاتوں کی وجہ سے، اپنی بیماریوں کی وجہ سے، ایک بات ہمیشہ اس کرسمس کے موقع پر اپنے دل پر لکھ لے. پرچی لکھ کر اپنے جیب میں ڈال لیجئے کہ ہمارا خدا تخت نشین ہے اور وہ آپ کو دیکھتا ہے. آپ گناہ کرتے ہو وہ بھی دیکھتا ہے. اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو وہ بھی دیکھتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کے اس کلام کی طرف دیکھیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ کنٹرول کرنے والا خدا ہے اور وہ ہر ایک چیز کو کنٹرول میں رکھتا ہے. اور جو کچھ اس نے اپنے اس کلام کے اندر لکھوایا ہے وہ سارا کچھ جو وہ ہوگا. اب اگر یسوع مسیح جب وہ پیدا ہوئے ہیں بیت الحم کے اندر، کیونکہ یہ پیشن کوئی تھی، اب اگر یہ بات پوری ہوئی ہے تو اب اگلی بات کی طرف آئیے. میرے ساتھ نکالیے کمالہ زکریا 12 باب. زکریا 12 باب ذرا نکالیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ بات پوری ہوئی ہے تو آگے بھی پوری ہوگی. اس لیے بہت سے بھائی بہن یہ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا آنا ایک باتیں ہیں، بھائی بڑی دیر ہوگی کیڑا یسوع مسیح آ گیا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ دنیا کے آپ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بالکل آخر ٹائم کے اندر کھڑے ہیں. اور 12واں باب اور اس کی جو وہ پہلی آیت لکھا ہے، اسرائیل کی بابت خداوند کی طرف سے بارے نبوت. خداوند جو آسمان کو تانتا اور زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے، یوں فرماتا ہے، دیکھو میں یروشلم کو ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلم کے محاصرہ کے وقت یہودا کا بھی یہی حال ہوگا. اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا، اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کے سب قومیں اس کے مقابل جو ہے وہ جمع ہوں گی. خدا فرماتا ہے میں اس روز ہر گھوڑے کو حیرت زدہ اور اس کے سوار کو دیوانہ کر دوں گا، لیکن یہودا کے گھرانے پر نگاہ رکھوں گا اور قوموں کے سب گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا. اگر وہ بیت الحم والی بات پوری ہوئی ہے تو یہ بھی ہوگی، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یروشلم جو ہے وہ پوری دنیا کی نگاہ میں ہے، اور یروشلم پر لوگ جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور خدا نے کہا کہ میں ان کے گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا، ان کو لڑکڑاہٹ کا پیالہ بنا دوں گا، اور جب وہ ان کو ایک بھاری پتھر بنا دوں گا یروشلم کو. اور جب بھاری پتھر بناؤں گا اور جو اس پتھر سے ٹکرائے گا وہ گھائل ہوتا چلا جائے گا. اگر وہ بات پوری ہو سکتی ہے تو یہ بھی بات جو ہے وہ 100% پوری ہوگی. یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ اس کرسمس پر اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ آ رہا ہے، اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ ایک مقصد کے تحت جب زندگی کو بسر کریں. ہمارا خدا یسوع مسیح جب کوئی زیتون پر اترے گا اور اس کے چہرے کی تجلی سے، اس کے نور سے قومیں فنا ہوں گی، اور جو کلیسیا ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے اس علاقے، اس بادشاہت کے اندر جو ہے وہ
जब वो खुदा में मगन होगी। और आपको पता है कि जब वो लिखा कि उसी इलाके में चरवाहे भी थे। किस इलाके में? किस इलाके में? जिस इलाके में यीशु मसीह पैदा हुए थे, उस इलाके में थे। अब मैं आपको बताता चलूं कि इस बात की भी हिस्ट्री कि कदीम जमाना में क्या होता था कि ये जिस जगह पर चरवाहे थे, ये कोई आम चरवाहे या शेफर्ड नहीं थे, ये बड़े खास शेफर्ड थे। और ये किन जानवरों को पालते थे? जो कुर्बानी के लिए तैयार की जाती थी। यीशु मसीह को, अब आपने ये पैगाम तो बहुत सुना है कि सराय में जगह ना थी, उसको जगह ना मिली, नो बेड नो रूम, वो बेचारा उसको एक चरनी में रखा गया। नो, ये खुदा की मर्जी था। क्यों चरनी में आया? ये भी आपको एक राज बताने लगा। ये वो चरवाहे थे जो उन भेड़ों और बकरों को पालते थे जो कुर्बानी के लिए तैयार की जाती थी। कितनों को समझ आई इस बात की? ये वो चरवाहे थे जो उन बकरों को पालते थे जिनको कुर्बान किया जाता था। और जब किसी बकरे का टाइम आ जाता, किसी बर्रे का टाइम आ जाता, तो एक रात पहले उसको लपेट कर जो है वो खुरली के अंदर जो है वो एक रात के लिए रखा जाता था। अब यीशु मसीह की जब पैदाइश को देखते हैं तो मेरे बहनों और भाइयों, जब यीशु मसीह पैदा हुए हैं, उनको भी एक कपड़े के अंदर लपेटकर एक खुरली के अंदर एक चरनी के लिए इसलिए रखा गया क्योंकि ये भी बर्रा जो है वो ज़बा होने के लिए तैयार है। और जब उन्हीं शेफर्ड्स के पास, उन्हीं चरवाहों के पास फरिश्ता पहुंचा कि तुम जिस गल्ला की हिफाजत करते हो, तुम जिस गल्ला को पाल रहे हो, अब उन कुर्बानियों का सिलसिला खुदा ने खत्म कर दिया है। आओ एक अच्छी खबर आपको दूं, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनच्छी पैदा हुआ है। आओ, छोड़ो एक ऐसा ही बर्रा जो एक चरनी के अंदर है, जाकर देखो। अब जो उस बर्रे को कबूल करेगा, जो उसकी कुर्बानी को कबूल करेगा, उसको किसी और बकरे छतरे की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। ये रास्ता उसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने पैदा होकर उस चीज को खत्म किया। मेरे बहनों और भाइयों, हमारा खुदा कादिर मुतलक खुदा है। ये बेचारे सोच रहे थे की करिए, इसको कोई पता नहीं इनको दुनिया का, और पता कि साड़ा यही काम है, और वो कर रहे थे। लेकिन खुदा ने कहा कि अब छोड़ दो उस काम को। अब मेरे बहनों और भाइयों, खुदा ने, फरिश्ते ने कहा कि तुम्हारे लिए एक मुनच्छी पैदा हो गया है, तुम्हारे लिए एक फिक्र करने के लिए वाला पैदा हो गया है, तुम्हारे आंसू पूछने वाला पैदा हो गया है, आज तुम्हें हर तरह की मुश्किलों से निकालने वाला पैदा हो गया है। इसलिए डरो मत। डर के अंदर भी एक बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। डर आपको कमजोर करता है, डर आपके अंदर नाउमीदी को पैदा करता है, डर जो है वो आपके सर के बाल सफेद करता है, डर जो है आपको जो है वो बढ़ने नहीं देता, डर जो है वो दिन ब दिन आप आगे बढ़ेंगे लेकिन आप पीछे चलते जाएंगे। जितनी मर्जी खुराका खा लो, लेकिन अगर आपकी जिंदगी के अंदर डर है तो मेरे बहनों और भाइयों, आपके चेहरे पर जो है वो कभी भी जो है वो रौनक जो है वो नहीं आएगी। मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह अब उस जगह पर है जिस जगह के बर्रे जो है वो कुर्बान किए जाते थे। आप खुशी से खेल उठेंगे। एक बात बताने लगा हूं, अगर आप मुकाशवा की किताब पढ़े तो लिखा है कि मैंने एक ज़बा किया हुआ बर्रा देखा। किसने पढ़ा है? ज़बा का क्या मतलब है? मुझे बताइए। ज़बा का मतलब मारना। ज़बा का मतलब, मुझे एक बात बताइए कि क्या ज़बा किया हुआ बकरा आप खड़ा देख सकते हो? यूहन्ना की बात बताता चलो। यूहन्ना अपने मुकाशवा की किताब के अंदर बयान करता है कि उसको एक जो है वो किताब दिखी है, और वो किताब जो है वो अंदर और बाहर से लिखी हुई है, और उसको मोहरे लाकर जो है वो बंद किया गया है। और वो जार जब रो रहा है, और जब रो रहा है तो बुजुर्गों ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, और वो आंसू बहा रहा है कि इस पूरी कायनात के अंदर कोई भी
ऐसा नहीं है जो इस किताब की मोहरों को खोलने के लायक ठहरे, कोई भी नहीं है। और वो बहुत जार जार रो रहा है। काशफा की किताब आप पढ़े तो आपको पता चलेगा, रो रहा है। लेकिन अगर आप आने वाले दिनों में आप इस पर टॉपिक जो है वो कलाम भी सुनेंगे। क्या हुआ? जैसे ही उसको पता चला कि एक है, एक लायक मिल गया, उसने कहा कि हाँ, लिखा कि उसने एक बर्रा जो ज़बा किया हुआ है, और ज़बा किया हुआ बर्रा कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। हमारा यीशु मसीह ज़बा होकर भी खड़ा है, क्योंकि उसने मौत और जब वो कब्र के सारे असर को जाहिर किया। मुकाशफा के अंदर वो देख रहा है, वो खड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि ज़बा किया हुआ बकरी मारो मछली रोएगी, वो खड़ा है। क्यों? क्योंकि उसने मौत और कब्र को पांव के तले रोंद कर उठकर साबित किया है कि वो खुदा का एक मंसूबा था जिसके तहत में जमीन पर आया। और लिखा कि फिर जैसे ही उसको पता चला, उसने कहा हाँ, एक लायक आ रहा है, यहूदा के कबीले का बब्बर, जो इन 7 मोहरों को खोलने के लायक ठहरा। ना आसमान पर, ना जमीन के नीचे, ना इस पूरी यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसा नहीं था जो उन मोहरों को तोड़ पाए, जो उन मोहरों को देख पाए। और उसने यूहन्ना ने देखा, उसने कहा कि हाँ, मिल गया है खुदा का बेऐब भरा जो ज़बा किया हुआ है, वही इन मोहरों को तोड़ने के लायक है। हालेलुया, हालेलुया, तालियां नहीं बंद दिया, बहुत तालियां। मेरे बहनों और भाइयों, हमें आज डरना नहीं हालातों से। ये मैं वो डर नहीं कह रहा जो इमरान खान कहता है कि घबराना नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ भी होगा, आप परेशान मत हो। अभी बहुत कुछ होने वाला है। बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें, क्योंकि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। हमारा यीशु मसीह निजात लेकर आया, और उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी। अगर इंग्लिश में आप पढ़े तो वहां पे लिखा है आई एम द वे, मैं ही रास्ता हूं। अगर इसमें दीन आना तो आई एम ए वे, इसका मतलब है कि मैं भी एक रास्ता हूं। जो पढ़े लिखे बच्चे वो समझ ले, आई एम ए वे, मैं भी एक रास्ता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द वे, मैं ही रास्ता हूं और कोई रास्ता नहीं है। अगर यीशु ही रास्ता है तो क्यों ना हम उस रास्ते पर चल पड़े, क्यों ना हम उसकी पैरवी करें, क्यों ना हम उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करें। अपने हर कौलो फेल के अंदर, आप हाउस होल्ड है, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप चर्च में खिदमत करते हैं, जब खुदा का टाइम आए, खुदा की आवाज आए, सारे काम रोको और ये कलाम आपके साथ जाए। आप समझे इस बात को कि खुदा ने कंट्रोल कर रखा है। अगर मुश्किल आ गई तो हम पता नहीं कहां कहां पर जो चले जाते हैं। और कई भाई तो जादू टूने वाले कोई पहुंच जाते हैं, गैर ज़बाना बोलने वाले, क्या रूहानी अकल नहीं काम करती। जब खुदा के साथ ताल्लुक ही नहीं है, जितनी मर्जी खिदमत कर लो, जितनी मर्जी गैर ज़बाना बोलो। और मैंने बहुत से भाई बहनों को देखा, खुदा के साथ दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, और गैर ज़बाने बोलते हैं, स्टेज को ला के रख देते हैं। हाँ, कई स्टेज बने होंगे ना फटिया दे, टेबलों पे, कन्वेंशनों के फटिया ला दे। मैं तो एक जगह फटे डे के पैसा ऐना मीटिंग लीड करने वाला बोल रहे हैं अकल के साथ। हमारा खुदा जो है वो गयूर है, और जब वो गयूर है तो मेरे बहनों और भाइयों, उस गयूरी को मत ललकारिए, उसकी इज्जत कीजिए, उसकी कदर कीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड लाइफ आप जी रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से बाहर जाओगे तो इसमें खुदा की मर्जी नहीं है। अब दीना बाहर चली गई तो खुदा की मर्जी तो ये नहीं थी। अब यकूब की मर्जी तो ये नहीं थी कि मेरी धी बाहर निकले तो नुकसान हो गए, बाहर निकली, इज्जत खराब हुई, और उस इज्जत खराब होने के सबब से कत्ल गारत हुई। खुदा चाहता है कि हम एक बंद के अंदर रहें। खुदा चाहता है कि हम एक अपनी बाउंड्री के अंदर जब रहें, और बाउंड्री ये है कि आप चलते हो तो लोग कहें कि ये मसीही है। हुज्जते, मजाक और जब और बहुत कुछ मैं आपको बताना नहीं चाह रहा। और इस क्रिसमस पर ये इब्लीस को मौका मिलेगा,
जो अब जिनके जिंदगी के अंदर खुदा नहीं है, जिनका मसीह के साथ ताल्लुक भी नहीं है, तो मैं तो समझता हूँ कि वो खुदा को बदनाम करते हैं। मैंने आपको बताई थी ना, आखिरी बात कर रहा हूँ। 24 दी रात ओ बंदा है जो देखता, पादरी साहब गाना सुना, पादरी साहब खलो गए और पादरी साहब को की पता कि यकीन है सुना पादरी साहब खलो ताड़े भरा दे विच बड़ा जोर है, बड़ी हिम्मत है। की होया आप मैं तो 3 क्या कहते हो छोटी बोतल जो भी है वो पी के गया वहां, उधर मुसलमानों ने मेरी दावत दी शराब पीने दी। तेरा भरा है जो चल के आया दूसरी मंजिल तो अफसोस है ऐसे लोगों को। और प्राचा कॉलोनी के अंदर भी ऐसे बड़े हैं, आपको सच कह रहा हूँ, आप किसी के लिए निजात बन जाइए, किसी को समझाइए, दिखाइए कि हमारा खुदा क्या है। अगर कोई शराब नहीं पीता तो गाना नहीं, उन्होंने ड्रम भरे, अपने आप को खाली कीजिए। जब अपने आप को खाली करेंगे तो खुदा अपनी बरकत को नाज़िल करेगा। फिर मरियम की मानो जब रूह कुद्दस की कुदरत आप पर साया डालेगी, आप एक नई स्पिरिट के अंदर जो है वो प्रेग्नेंट होंगे, नई स्पिरिट के अंदर। और इसका मतलब है जब आप उससे रूह कुद्दस से जब फील्ड होंगे, आपकी जिंदगी से शादमानी निकलेगी, आपकी जिंदगी से रवानी निकलेगी, आपकी जिंदगी से हर वो नई चीज निकलेगी जिसको आपने कभी एंजॉय भी नहीं किया, जिसका आपको पता भी नहीं। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा खुदा हमें बरकत दे और हमें इस क्रिसमस पर सही तौर पर जब चलने का फजल दे, तो बहुत जरूरी है कि आप खुदा को समझें। खुदा ने आपको जहां पर रखा है शुक्रगुजारी से खर्चिए। खुदा ने आपको जहां पर रखा है उसके नाम को जलाल दीजिए ताकि खुदा आपको बरकत दे सके। आमीन। तो बिल्कुल जो है वो कलाम जो वाइंड अप हो चुका है। तो जो है वो एक बात आपको बताता चलूं कि चर्च का टाइम कितने बजे, कितनों को